Καλώς ορίσατε στη συζήτηση για τους νέους κινηματογράφους που άνθησαν λίγο πριν και μετά την πτώση των διδακτοριών στο Μεσογειακό Νότο τη δεκαετία του 1970 και συγκεκριμένα στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Ευελπιστώ σήμερα να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο και μια ιστορία του παρόντος για τους pigs, Portugal, Italy, Spain and Greece. Η Ιταλία βέβαια θα εκπροσωπείται κατά κάποιο τρόπο από την κυρία Καμπορέζε, θα σας τους συστήσω και στη συνέχεια. Έλεγα αυτό, ότι ευελπιστώ ότι μιλάμε για ένα ιστορικό θέμα, αλλά καλό θα ήταν να αναστοχαστούμε και το σήμερα και το παρόν. Εγώ ονομάζομαι Ιουλία Μέρμιγκα και είμαι διδακτόρισα πολιτισμικών και κινηματογραφικών σπουδών και συνεργάτηδα της Ταινιοθήκης. Να σας συστήσω τους ομιλητές και τις ομιλήτριες. Η Valeria Camporesi, sorry. She's used to be a professor of history of cinema and visual culture in the Autonomous University of Madrid. And from 2023, she's the director of Filmoteca Española. José? José, okay. Okay. You can speak about him without him, yeah. No, I can introduce Mr. Kostis Kornetis. He's a professor of contemporary history as well in the Autonomous University of Madrid. He's the author of the book The Children of Democracy. Dictatorship. Democracy is the next one. Okay. No problem. He has also co-edited 3 volumes in relation to the transitions to democracy, or is it dictatorship? To democracy in the European South, and he's also a member of the committee for the 50 years of the Spanish democracy. Mr. José Manuel Costa, ο κύριος José Manuel Costa, ο οποίος από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 εργάστηκε στην Ταινιοθήκη της Πορτογαλίας και στο έργο του συμπεριλαμβάνεται και το εργαστήριο ANIM, το εργαστήριο αποκατάστασης φιλμ, και από το 2014 έως το 2024 διατέλεσε πρόεδρος της Cinemateca Portuguesa. Και η κυρία Καρτάλου. Κυρία Καρτάλου, Νάτι, πάνω στην ώρα. Η κυρία Καρτάλου, με σπουδές στη γλωσσολογία, στην επικοινωνία και στον κινηματογράφο, είναι Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Creative Greece, και βεβαίως η οικοδέσποινα, η κυρία Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και ομότιμη καθηγήτρια πολιτικής επικοινωνίας και κοινωνιολογίας. Εγώ θα κάνω μια σύντομη παρέμβαση ίσως αργότερα, οπότε τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Καμπορέζη να μας πει για την ισπανική περίπτωση. You have the floor. Thank you very much, Julia. Thank you very much, everybody. Again, Greek Film Archive, Maria, all of you who are here listening. Excuse me. Pilar, I'm really sorry. I'm really sorry. I want to welcome Pilar Tena, the director of the Cervantes Institute in Greece, to greet the audience. I'm really sorry. I don't know if they need a microphone, but anyway. No, we need the mic. We can give you just a moment. Yes, come here. Come here. That's okay. Yeah, I'm just going to say hello and greet everybody. Okay. Just want to say hello on behalf of the Spanish Embassy and the Instituto Cervantes, and thank you to all of you, Maria, for the idea, for the initiative, which is very fitting for us,
Thank you, Valeria, for coming. Thank you, Kosti, all of you. We feel that the way the Greek public welcomes everything that has to do with Spain and Spanish culture is always surprising and very moving for us. This is a great opportunity to do something by the hand with the Portuguese and with the Greek, with this event that unites us in a very significant way. So that's all. Thank you so much. Thank you for these initiatives, which we hope we will have more in the future. We are open to that. And the selection of the films is perfect, and we will just enjoy these few days of good cinema. The power of evocative power of cinema is comparable to very few other things. So we will enjoy this and reflect about what happened in our countries 50 years ago. I'm so old that I remember perfectly well. I was already at university when Franco died. So I lived through all of this in my flesh. So it's a very moving occasion. Thank you so much. Thank you. Thank you, Julia. Should I start? Okay. Thank you. Thank you. Thank you again. Well, okay. First of all, I think the idea of giving, of being grateful for this occasion has a lot to do with a very strong tendency in history now for professional historians to study what happens in transnational terms, seeing it comparatively, what's happening at the same time in different countries. Of course, this leads our gaze to certain problems. In this case, which I find extremely stimulating, is to try to see, that's what Maria and José Manuel said last days, try to see how the political context and determination, I would say, condition and change and make cinema something different. So this is a very, very strong idea, which I think is behind this encounter and this cycle, which I really believe is very, very productive and will help us to see how complex cinema is and its various ways to react to circumstances, specifically related to politics. I really agree very much with the idea that José Manuel expounded yesterday, that we have also to think in terms of to what extent political change, which in Spain was sort of belated and slow, as you know, as Franco died in his bed, and the transition began as a process, not as an event, to say. But anyway, to what extent change is brought about by the end of dictatorships? So I agree with the idea that a lot of things were going on since the 60s, at least. In the case of Spain, I would say that there are two basic worlds that are the dying dialogue among them. Outside, what happened out of Spain. We sometimes have the idea that Francoist Spain was an isolated country and that nothing was getting in from the culture of the outside. Of course, that is not exactly an exact picture of what was going on. And a lot of attention to international cinema, especially in the world of cinema and the world of creation, was absolutely keen on learning about what was going on in other cinemas, especially in the European context, but not only, of course. Cinema is a very, very, very international endeavor. And that is true also in spite of censorship, in spite of the fact that the great figures of Spanish cinema, such as Luis Buñuel, had to leave the country, so exile really brought about a rupture, a break in Spanish cinema history. But in spite of that, quite clearly, the would-be filmmakers
people who were working in the industry, they knew perfectly well what was going on. We are talking about a middle class phenomenon normally. People who dedicated to the filmmaking came from an educated middle class urban environment. And they were very aware, and you could see foreign cinema in almost clandestine circumstances. But, for example, a few days ago, Victor Erice, the director of The Spirit of the Beehive, was visiting an exposition we have now at Filmoteca Española, and the first thing he told me, visiting the expo, which was about the School of Cinema, which I would like to talk a little bit about, the first word that came out of his mouth was, yes, I remember Antonioni. So the first thing that he remembered of his experience at the school was having to do and sort of being inspired by something that was going on outside of Spain. And really, Spain was a country with a strong, very strong cinematographic culture during Francoism. Cinema was very popular, and it is very hard to put walls and frontiers and borders in such a phenomenon. But also this must be seen, I think, from things that were going on inside of Spain. Of course, the 60s are the decade of the boom of the economic growth, or the great moment of economic growth. And I think as the young filmmakers and scriptwriters, actors, actresses were interested in different kinds of cinema, also the public was interested in seeing new things, in opening up to new ideas, new ways to tell stories, new characters, and new situations. So it was really something that was going on that was beyond cinema. And this explains that there are quite a few producers that come up and are willing to risk their money to put it in some innovative work that can have and had problems with censorship, which meant problems in gaining money. But anyway, producers like Uninci, producers like, for example, Film 59, promoted by the great direct filmmaker Pere Portabella, that financed the first feature film by Carlos Saura, Los Golfos. You saw Cría Cuervos yesterday. Also explain and are sort of a testimony of this situation, that things were going on. I mean, there was within, of course, a strong resistance on the part of the regime, and with a lot of frustrations, with a lot of unfinished or impossible projects that couldn't be done. A recent book on the trajectory of José Luis Borao, who is also another one of these directors that goes very significant from the point of view of 1975, as he is the director of Furtivos, the most popular film of the year, and which is like Cría Cuervos, a film that goes between the end of Francoism and the beginning of what is going to be the new thing that they didn't know what was going to happen, no? Still in 75, 76. So really, there were things that were going on in the 60s quite clearly. I could have talked before Bardem, Berlanga, and there were many things that didn't fit into a sort of unique image of cinema during Francoism. There were many things going on, and a great attention to what was happening outside of Spain. And of course, the phenomenon of the new Spanish cinema in the 60s, which was promoted by the government, of course, within the limits that the ideology of the regime would allow, was an important phenomenon of
to exercise, for new directors to exercise, to produce, to have a way to explore what cinema could be for them and for the public. The New Spanish Cinema, the School of Barcelona too, in the 60s, is a way to open up to new ideas, a very creative and perhaps a more frivolous way of using cinema, but always in the pursuit of a different status of the audiovisual image. As I said, I mentioned the school, the film school. That's another center for these young filmmakers that are willing to, of course, every young people, they are willing to do different things. They are interested in promoting and changing the face of Spanish cinema. And as a third institution, I would mention also the San Sebastian International Film Festival. Since 1957 is a Class A international festival. That in 1973 gave the Concha de Oro to The Spirit of the Beehive, to Victor Erice, quite clearly a film that was already looking at what was going on after the death of Franco and what was going to happen after that. I don't want to occupy more time. I just wanted to launch this idea that it is very interesting to see to what extent it can prove how the political context really determines the kind of cinema, this kind of transnational comparative exercise. So thank you very much. I will listen carefully what you're saying. Thank you. Thank you very much. Maybe we can talk later when we exchange more about the kind of censorship, I mean, ways within censorship that Spanish cinema expressed the new thing, but was censored anyway. Yes, Mm-hmm. yeah. Okay. José, you have the floor. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. I will make a big effort to be very concise. I know we have short time, so I go straight to the point. My aim is to try to explain a little bit the choice of films and what we were thinking when choosing those films. As I said yesterday, there are many films shot soon after what we call the revolution. The word revolution would justify a short explanation, because I don't know how much people are now aware of the details of what happened in Portugal. So in April '74, there was what we could directly call a coup d'etat by the people coming from the army, mainly who were fighting at the colonial war, and the colonial war background was the direct background for their wish to overcome the regime. So what happened is that in one day, just 24 hours, what was supposed to be a coup d'etat to stop the regime that they knew would be favorable, they knew they would be welcomed by the population. They expected that, but they never thought what could happen in reality. And what happened is that in one day, the people, mainly in Lisbon, but not just in Lisbon, came to the streets and changed immediately what was a coup d'etat in a revolutionary state of mind and action, which was there for almost 2 years. The 2 years following that change were years of until November '75, or well, between April and November, maybe 1 year and some months. It was really an atmosphere of revolution,
which meant that a country that was sleeping was compulsively sleeping during 48 years. That was the length of the dictatorship. Suddenly were able to express themselves, and there was a real, in a way, extraordinary moment of explosion of everyone in the factories, in the fields. It touched all the aspects of Portuguese life, trying to not just overcome the dictatorship, but it really trying to change the structure of the economic and the political context of the country. And there was a big fight or big confrontations between left and right, and it all ended in a way in November '75 when more standardized democratic regime like the other European democracies were established finally in Portugal. But that revolutionary period was very, very astonishing, very creative also in arts, and it left also other consequences for the times to come. So when we talk about revolution, we talk about the overcoming of the regime, so the change in 25th April '74, but we also talk about that 2 years revolutionary state of mind and atmosphere that lasted a bit longer. So the choice of the films was meant to express, as I said, not the representation of the revolution itself. And again, so I go back to the beginning, there are several films, many films, about that revolutionary period, mainly documentaries, some of them done by foreign filmmakers who came to Lisbon, because Lisbon was a case study at that moment, and some very good films and very important films. The foreigners coming were mainly the two most best-known films were Thomas Arland's Torre Bela, about the land reform, the occupation of the fields by the peasants, and Robert Kramer's Scenes of the Class Struggle in Portugal, which was really about the confrontations in '75 mainly. But the choice of these films was not that. We chose to show Rui Simões, the good people of Portugal, because we wanted, in any case, to have one case of a film that could help people to go back a little bit to what was happening during this first period. So the film, I think it's a good example of that. It's at the same time a documentary about that time, but it's already a reflection about it. It was edited and shown in 1980, and it goes back to that intermediary period. And it's a very creative film about someone who, in this case, was coming to Portugal from, like many others, he had been emigrating. He came out of the country because of political reasons of the dictatorship, and he came back in that moment. And he was one of the more inventive. He was really inventing himself in a very stimulating way, ways of dealing with archive material, already archive material of that period, including newsreels, television material, and so on, and creating new ideas of editing and so on. But the other films are not directly, or mainly there are references, but they're not directly about the revolution, because we wanted to express in a larger way what was the cinema, the more original cinema that came out of this change.
And we have chosen one film of António Reis and Margarida Cordeiro, the couple, their best-known film, Trás-os-Montes, about a region of the northeast of Portugal. António Reis became a key name in Portuguese cinema even before this film, with his first film, which is impossible to say that it is a documentary, but it's rather more on the documentary side, that had been done before the revolution, but in fact it's very symbolic because as this turning point of Saura Reis, his first film was shown, and it was shown. It was a very new film, a strange film for the time. It was shown in the theaters exactly in the week of the revolution. So it had been done before. Then we chose João César Monteiro, who is maybe one of the most iconic directors, and from this film on also an actor, protagonist of his films, that became very well known abroad at a certain moment, and it's very. But again, who had started before. His first film was done, it's still a documentary in '69, and so he was there, he had made some feature work, and so he was there, and then he developed from this film on a new way inside his own film ideas. We have included None by Manuel Oliveira, None or The Vainglory to Command. Because of reasons I will present the film on Sunday, and I wanted to present that film especially because Oliveira was an exception, the only filmmaker who had started longer before this generation, but was respected by the new generation. So he was let's say like Jean Renoir for the Nouvelle Vague or something like that. He was, well, most people may know something about his special career because he could only work regularly very late in his life, but because he lived long, he made an extraordinary last moment of his career, shooting every year with new films, surprising films, and so on. And this is a key film of his thinking about the country and about cinema. I will come back to that. In the end, we have two filmmakers of a younger generation, Pedro Costa and Margarida Cardoso. Pedro Costa, I will say some words in the end. Margarida Cardoso is here because I think she's not well known abroad, and she's at the same time a key person of the woman approach, among the woman directors of Portugal, who has an important approach to cinema, and because this film is about the colonial war atmosphere and background, which was there. So it's regarding Mozambique in the years just before the revolution. So in the beginning, of course, we had Paulo Rocha. So the point is, what is the main idea here? What was this cinema about? What does it really represent? The key point is, first, the main generation was there since the 60s and beginning of the 70s. So the guidance, the leaders of the Portuguese cinema in the period following the revolution, most of them had started just before, and they were a very strong generation, as I said yesterday, cultivated, sophisticated in a way, in film terms, like you mentioned for the Spanish case.
and they were starting to do something still in the time of dictatorship, meaning still in the time of censorship. Now, what was the consequence of this? Valeria yesterday mentioned that the importance of metaphors. This is exactly what happened with this generation. They couldn't speak about anything, practically about anything that was the normal, real context of the social and political context of Portugal. So they were trained to work on metaphors. This happened with filmmakers, as with writers, with poets, with anyone, everyone in Portugal, theater, everyone. And maybe the effect of this metaphorical approach is also mixed with some other deeper tendencies, trends of Portuguese culture. This, in a way, remains to be really completely understood, in a sense that when you work long under censorship, if in the end you don't know anymore what is the result of the deeper trends of the Portuguese culture and the effects of the censorship itself. They all mixed together. And this was because the dictatorship was long and a very special one, because we should also talk about that in our case. Maybe more background, more, how do you say, this Portuguese dictatorship kept the country outside modern history in most of the 20th century. So it was a country really awakening and hoping to attach itself with modern history and Europe, first of all. But that was done under this long effect of the signs of the regime. So censorship is a main point, but there is a second one, which is the propaganda that had been done by the regime during a long time, which means that, for example, the country, in a way, was obliterated itself. Mainly the people. What was the Portuguese people? What is something that was obliterated? It was not shown. The regime was full of propaganda about the cliches, about what was the Portuguese people and what was the Portuguese, the culture in the poor interior of the country, the villages and so on. But the real life of the people was not shown. So the second influence of this recent, or this background, is that there was a big wish to go beneath the surface and try to get in touch what was really important in Portugal. What was the Portuguese people? It's not by chance that the first films of the new cinema, the one of yesterday and another one about a boxer, the film of Fernando Lopes, Belarmino, were about the protagonists were people either in fiction or more in the side of documentary or documentary fiction in the other case, about popular figures, popular protagonists, what real people. Maybe José, sorry. stop here and we continue. Okay, let me just think whether there is. So this is the second point. May I just add a word about Pedro Costa, just very quickly. So he's not of this generation. The one that would follow that, starting in the 80s. But the choice of Pedro, not just because of his importance in present cinema nowadays, is also justified by the fact that in the following generation, the most important people also related again to this generation that had started in the 60s and 70s. So Pedro paid a big tribute all his life to Paulo Rocha and the film of yesterday. The restoration of this film
was even supervised by him. A long work on digital to try to respect what the film was about and the picture, the image was about. And so in a way it jumps a bit ahead, but it's totally immersed in the atmosphere. What he's saying, Pedro Costa, since long, is I'm a son of this generation, of this background. And once he said something in an interview that for me illuminates all of this, what kind of cinema came out of it. And what he said was, we could not speak normally, like in other countries, about the real life of things, the daily life of things in the same way. There was not, in fact, this is related to the fact that this background did not allow the creation of any kind of realistic tradition in Portuguese cinema. And he explains it in one sentence: we dreamed too much. We had been dreaming for a long time. We were dreaming of something else. And so this dream state of mind haunts this cinema and even the generations that came after it. Thank you. Thank you very much. Maybe in our discussion later you can let us know if there were any women directors during that period. It's very interesting that you have included a contemporary female gaze and on the colonial situation, but not only women directors, but also the state of interpersonal relationships in Portugal, Spain, and Greece is interesting as well, because in the Spanish case we have Pilar Miró, and in the Greek program Frida Llapa is included. I would like to say some things about Marketaki later, but now I want to give the floor to Miss Athina Kartalou. Can you hear us? Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστίες πολλές. It's a honor and a privilege to be part of this panel, even remotely. Greetings from Thessaloniki and its documentary festival, where I'm invited, so I'm trying to catch up with both roles now. I think I should say special thanks to Maria Komninos for inviting me to this one, and to express my gratitude for being part of this discussion. I was wondering if it would be okay if I speak in Greek. What would you prefer, practical-wise? Maybe to have the Greek language also among between presentations in English. What do you think, Iulia? Το κοινό λέει άκουσα ελληνικά. Έχουμε την ταυτόχρονη διερμηνία, οπότε... αν το θέλετε για να ακουστεί και λίγο ελληνική. Έτσι, ναι. Okay. Η συζήτηση γύρω από την σχέση του τέλους της δικτατορίας και την άνθηση του νέου ελληνικού κινηματογράφου είναι σχεδόν αυτονόητη σε οποιοδήποτε εγχειρίδιο, σε οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε γύρω από αυτά τα θέματα. Εγώ θα ήθελα λίγο να δούμε μία αντιστροφή, δηλαδή πως η άνοδος μιας δικτατορίας και η άνθησή της με διάφορους όρους, συγκεκριμένα της Χούντας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα το 1967, οδήγησε στην πτώση του παλαιότερου μοντέλου κινηματογράφου. Γενικότερα έχουμε μία, έτσι, κατά κάποιο τρόπο ένα αυτονόητο δίπολο στο μυαλό μας όσοι ασχολούμαστε με αυτά, ότι από τη μία πλευρά έχουμε τη δικτατορία, τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, τα φιλμ, του Φίνου ας πούμε, την έννοια της ανάπτυξης ενός κινηματογράφου μέσω των στούντιο. Μετά έχουμε μια τομή, η οποία είναι λίγο περίεργη, αλλά γίνεται ξαφνικά και απότομα μέσα σε 1-2 χρόνια, που είναι η έλευση της τηλεόρασης και μετά η πτώση της δικτατορίας, και μετά ξαφνικά εμφανίζεται ένας νέος ελληνικός κινηματογράφος,
που έρχεται στις ζωές μας κυρίως μέσα από τα φεστιβάλ αλλά και από την κινηματογραφική αίθουσα. Θα ήθελα όμως να δούμε αν αυτή η συζήτηση που αν χωράει κάποια περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης αυτοί οι συσχετισμοί και αν μπορούσαμε να τα δούμε λίγο αλλιώς για να καταλάβουμε ίσως και καλύτερα το τι σημαίνει ένας νέος κινηματογράφος να αναδεικνύεται μετά από το τέλος μιας κατάστασης λογοκρισίας και προπαγάνδας. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει και ένα πολύ καλό έδαφος πλέον ερευνητικά για να γίνει αυτό, γιατί με την αφορμή των 50 χρόνων από την πτώση της δικτατορίας έχουν γίνει και συνέδρια και έχουν βγει αρκετές σοβαρές ανακοινώσεις και έρευνες και τόμοι σχετικά με την οικονομία στα χρόνια της δικτατορίας, τα οποία μας δίνουν μια πολύ καλή πλαισίωση για να δούμε πώς ο παλιός κινηματογράφος ως οικονομικό μέγεθος, γιατί εφόσον είναι εμπορικός δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και τη διάστασή του, δηλαδή την καθαρά οικονομική, πλαισιώθηκε από την δικτατορία. Βρήκε στήριξη, όχι, ως οικονομική άσκηση, αλλά και από την άλλη στήριξε ή όχι τη δικτατορία. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια μηχανία στις αφηγήσεις που έχουν η παραδοσιακή παραγωγή που ήδη είναι σε δράση από τη δεκαετία του 40, ίσως 50-60, όπως ο Φίνος και οι υπόλοιποι, μια μηχανία στις αφηγήσεις τους. Και θεωρώ ότι στο κομμάτι που χρειάζεται μια εμφατική υλοποίηση της προπαγάνδας η δικτατορία δεν στρέφεται κατά κύριο λόγο σε αυτούς, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο, αλλά αξιοποιεί έναν ξένο παράγοντα που είναι ο James Paris, που είχε έρθει στην Ελλάδα ήδη από το 1963 από την Αμερική, φέρνοντας αυτό που πολλοί ερευνητές ονομάζουν μια εμπορική διάσταση του κινηματογράφου, μα ήδη υπήρχε εμπορική διάσταση του κινηματογράφου, μάλλον κάτι άλλο θέλουν να περιγράψουν εκεί, που έχει να κάνει με μια, ας πούμε, προσομοίωση ενός κόκκινου χαλιού στην Ελλάδα, μάλλον με φεδρά αποτελέσματα τις περισσότερες φορές, ο οποίος όμως είναι αυτός που τελικά παράγει μια σειρά από εμβληματικούς εντός εισαγωγικών τίτλους εθνικής αφήγησης. Να αναφέρω τον Παπαφλέσσα και όλα αυτά, τα οποία κορυφώνονται από το 70 ουσιαστικά μέχρι το 73, σε μια περίοδο δηλαδή στη δεύτερη φάση της δικτατορίας σε ό,τι είχε να κάνει με τα οικονομικά μεγέθη. Ο Φίνος, απ' την άλλη, σε αυτό το αφήγημα απαντάει μονάχα το 72 ουσιαστικά με το υπολογαγός Νατάσα, μια ταινία η οποία περισσότερο της έχει ασκηθεί κριτική για το είδος μέσα στο οποίο εντάσσεται, που είναι το μελόδραμα, παρά τόσο για τα ιδεολογήματά της. Θεωρώ ότι σε αυτό το πράγμα βρίσκουμε και μια απάντηση, μπορούμε να δώσουμε μια νέα θεώρηση, συνεχίζοντας αυτό που η Λιζιάννα Δελβερούδη είχε αναδείξει με αφορμή την μελέτη της Κομμωδίας στη δεκαετία του 60, ότι έχουμε έναν κινηματογράφο της συνένεσης, και όταν λέμε έναν κινηματογράφο της συνένεσης δεν εννοούμε με την έννοια της δεδηλωμένης, ότι ένας κινηματογράφος που ακολουθεί αυστηρά μία δήλωση πίστης προς τα καθεστώτα, αλλά κυρίως ενός εμπορικού κινηματογράφου ο οποίος δεν θέλει να πετάξει από την αίθουσα ούτε τον δεξιό ψηφοφόρο, ούτε τον αριστερό θεατή, αν και εφόσον βεβαίως δεχτούμε ότι υπάρχουν θεατές αυτής της παράταξης που βρίσκονται εκτός Μακρονήσου ή Γιάρου. Από τη Χούντα και μετά, αυτό το αφήγημα βρίσκεται σε αμηχανία, θεωρώ. Αλλά την κατάσταση κάνει ακόμη πιο δύσκολη το οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης. Η στροφή της με μια έλλειψη σχεδιασμού, αλλά με μοναδική στόχευση να κρατάει ικανοποιημένη μια άρχουσα οικονομική τάξη, η δικτατορία, με ένα είδος ανεξέλεγκτης πίστοσης σε διάφορες βιομηχανικές επενδύσεις, κρατώντας στο πλάι της εφοπλιστές και μεγαλοβιομήχανους και μεγαλοεπιχειρηματίες, από τους οποίους προσβλέπει ότι θα φέρουν την τουριστική άνοιξη στην Ελλάδα, που ναι μεν έχει αρχίσει στη δεκαετία του 60, αλλά θέλουν να τη μεγιστοποιήσουν σε αυτό το πλαίσιο, αφήνει στο περιθώριο δράσης
φαίνεται να αφήνει στο περιθώριο δράση όπως είναι ο κινηματογράφος. Ο Φίνος, για παράδειγμα, υλοποιώντας το δικό του σχεδιασμό που έχει ξεκινήσει πριν από τη Χούντα, ολοκληρώνει τα στούντιό του το 1970. Ακριβώς δηλαδή στο όριο που πριν από την μεγάλη κρίση που έρχεται εξαιτίας του πληθωρισμού και εξαιτίας της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο. Σε αυτό το σημείο, όντως, αυτό που γενικά διαβάζουμε στα εγχειρίδια, ότι μία σειρά από διάφορα ζητήματα οικονομικά και πολιτικά φέρνουν το τέλος της Φίνος Φιλμ, ισχύει. Αλλά ίσως να άξιζε να το δούμε περισσότερο και πραγματικά μέσα στο πλαίσιο μιας οικονομικής ιστορίας. Οι αδυναμίες της αφηγήσης φαίνεται όταν δει κάποιος, που εκεί νομίζω ότι εκφράζεται περισσότερο και η ιδεολογική δυσκολία που έχουν οι παραδοσιακές εταιρείες παραγωγής ταινιών να προχωρήσουν λίγο παραπέρα. Φαίνεται και σε ταινίες όπως για παράδειγμα το «Κατάχρηση εξουσίας», όπου ενώ έχουμε έναν δραματικό ήρωα ο οποίος παλεύει να βρει την άκρη μέσα στο πλαίσιο πολύ συγκεκριμένης πετρελαϊκής κρίσης που ψάχνει να βρει έναν εξαφανισμένο παράγοντα. Όταν αυτός λοιπόν ο ήρωας δρά δραματικά με την έννοια ότι δεν αφήνεται στη μοίρα του, ψάχνει να βρει μια απάντηση. Είναι μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Κούρκουλος. Το σενάριο έχει γράψει ο Τσιόλης με ψευδόνυμο, που δεν είναι τυχαίο γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους που μετά συναντάμε στον ελληνικό κινηματογράφο. Όταν λοιπόν αυτή η αφήγηση φτάνει στο σημείο του να δικαιώνεται μεν ο ήρωας και να φαίνεται ότι υπάρχει κάποια μεγάλη διεθνή σύντρικα, αυτό επειδή δεν μπορεί πραγματολογικά να το σηκώσει κατάσταση, γιατί θα πρέπει να ασκήσει μια πολιτική ανάλυση, θα πρέπει να γίνει ένα άλλο σινεμά, θα πρέπει να γίνει ένα σινεμά του Γαβρά που δεν θα μπορούσε να το σηκώσει για πάρα πολλούς λόγους, μετατρέπει τον ήρωα, ο οποίος στα τελευταία 5 λεπτά της ταινίας, οδηγώντας απρόσεχτα και παίζοντας με το γιο του που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, προκαλεί ένα τροχαίο που σκοτώνει το παιδί του ο ίδιος. Γυρίζει τον ήρωα που είναι δραματικός και είναι υποκείμενο της δράσης στον πιο κλασικό και αρχετυπικό μελοδραματικό τύπο, αυτόν της μητέρας εντός εισαγωγικών, αν και είναι πατέρας, που χάνει το παιδί του. Αυτού του τύπου οι αμηχανίες νομίζω ότι φέρνουν και εκ των έσω ένα είδος εκφυλισμού της ίδιας της αφήγησης που είχε να πει ο παλαιός κινηματογράφος, και ανοίγουν το πεδίο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μαθητεύσει στο πλαίσιο του, αλλά θέλουν να πούν διαφορετικά πράγματα. Ενώ ακολουθώντας 2 δρόμους, θα έλεγα κατά κύριο λόγο σε εκείνη την περίοδο, πράγμα που φαίνεται και από τις ταινίες που έχουν επιλεχθεί στο αφιέρωμα, 2 διαδρομές. Μία διαδρομή έχει να κάνει με ένα σινεμά της φτώχειας, ένα σινεμά δηλαδή το οποίο μελιτά μέσα προσπαθεί κάνοντας ασκήσεις νεορεαλισμού να δώσει να μπορέσει να κάνει μια αφήγηση ολοκληρωμένη, ας πούμε η αναπαράσταση του Αγγελόπουλου, ή να μεταβεί σε ένα χώρο όπου τα πράγματα λέγονται με έναν εντελώς μεταφορικό τρόπο, έτσι, με έναν αλληγορικό τρόπο, όπως είναι στην περίπτωση του Κιέριον του Δήμου Θεού, που είναι πάλι μια ταινία εμβληματικού χαρακτήρα, γιατί γυρίζεται ενώ ξεσπάει η Χούντα, ολοκληρώνεται με κάποιο τρόπο στο εξωτερικό, κάνει την μέρα της εκεί και ξαναγυρίζει θριαμβευτικά στο πρώτο ελεύθερο εντός εισαγωγικών φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1974 για να αποσπάσει πολλά βραβεία. Εκεί στις 2 ταινίες οι οποίες φέρνουν πάνω τους υπογραφή του νέου ελληνικού κινηματογράφου, που είναι το Κιέριον και το μοντέλο του Σφίκα, που είναι ίσως ένας τρίτος δρόμος, ο πιο εσωστρεφής και ο πιο κινηματογραφικός που ανοίγει ο νέος ελληνικός κινηματογράφος, την υπογραφή φέρνει πάλι μία προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ως παραγωγός, που είναι ο Παπαλιός. Με άλλα λόγια, ένας τρόπος του παλαιότερου μοντέλου, όπου υπάρχει από πίσω ένας χρηματοδότης που πιστεύει σε αυτό που κάνει ως σινεμά, με τα μέσα που μπορεί να διαθέσει, είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούμε να υπολογίσουμε μέσα σε αυτή την νέα κατάσταση. Αυτό που θέλω να πω είναι, με άλλα λόγια, είναι ότι
μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια καινούρια ανάγνωση και μια μεγαλύτερη μελέτη με προσοχή της περίοδου αυτής, στην οποία να βάλουμε νέες παραμέτρους που δεν τις έχουμε δει μέχρι τώρα και έτσι να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τις ταινίες και να τις δούμε ως συνέχειες και όχι μονάχα ως διακοπές μέσα στην αφήγηση. Οι ίδιοι άνθρωποι βίωσαν την κοινωνία εκείνη το 60, οι ίδιοι βίωσαν τη Χούντα, οι ίδιοι και την περίοδο με την μεταπολίτευση, με την έννοια ότι μέσα μας υπάρχουν αντιφάσεις, μέσα μας υπάρχουν πράγματα τα οποία τα βιώνουμε με διαφορετικό τρόπο ως θεατές, αλλά οι μεγάλες μεταβολές στην πολιτική που ισχύει σε κάθε περίοδο δεν σημαίνει ότι αφανίζει άλλους παράγοντες που χρήσιμο είναι να τους βλέπουμε, και σας το λέω και από το ρόλο ενός ανθρώπου που δουλεύει σε θεσμικό φορέα. Είναι εξαιρετικά καλό να τις έχουμε στο μυαλό μας όταν αναλογιζόμαστε και στις μέρες μας τι είδους ελληνικό κινηματογράφο θέλουμε να έχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν και ακριβώς στο χρόνο. Τέλεια. Είναι πολύ ενδιαφέρον να φτιάξουμε τις καινούργιες περιοδολογήσεις και ιστορικά, οπότε εμένα θα την κάνω τώρα την ερώτηση. Υπάρχει δηλαδή ένα διάστημα που μπορούμε να πούμε ότι καθώς φθήνει ο κινηματογράφος της συνένεσης, δημιουργείται ένας βραχύβιος νέος ελληνικός κινηματογράφος που είναι ένας κινηματογράφος αμφισβήτησης, ώστε μετά πάλι τη δεκαετία του 80, όπου έχουμε το αφήγημα της συμφιλίωσης, ο κινηματογράφος επανέρχεται σε ένα τέτοιο μοντέλο. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αργότερα και θα δώσω το λόγο στην κυρία Κομνηνού. Ναι, ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι από την συγκρότηση των εισηγήσεων αναδεικνύεται ότι αυτός ο προβληματισμός και το συγκριτικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ γόνιμος, όχι μόνο για τις ακαδημαϊκές συζητήσεις, αλλά και για έναν τρόπο να προβληθεί και προς τα έξω αυτός ο κινηματογράφος των χωρών του Νότου, της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, που συνήθως περιορίζεται στο έργο μεγάλων σκηνοθετών. Νομίζω ακριβώς το να δούμε αυτούς τους κινηματογράφους σε διάλογο και στο ιστορικό τους πλαίσιο σπάει την τάση των ταινιοθηκών, των διεθνών φεστιβάλ που ασχολούνται με κλασικές ταινίες, να υπερπροβάλλουν το Hollywood ή να υπερπροβάλλουν κάποιες προσωπικότητες. Χαίρομαι και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για να προωθήσουμε αυτό το σχήμα και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ, εκτός από την Πορτογαλική Ταινιοθήκη και την Ταινιοθήκη της Ισπανίας, που περιμένω να κάνουμε όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά κάποιο συναφές εγχείρημα. Στην Ελλάδα η άνθηση του νέου κινηματογράφου σημειώθηκε κατά την περίοδο της δικτατορίας, καθώς τόσο βετεράνοι όσο και νέοι σκηνοθέτες ένωσαν τις δυνάμεις τους με δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς και συγγραφείς που αγωνίζονταν ενάντια στο καταπιεστικό καθεστώς. Από το 1966 ο Ροβίρος Μανθούλης με το πρόσωπο με πρόσωπο είχε παρουσιάσει τις υποβόσκουσες συγκρούσεις μεταξύ των μικροαστικών στρωμάτων και της μεταπρατικής αστικής τάξης. Αυτή η ταινία θεωρώ ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με το Άνος Βέρντε, τα άγουρα χρόνια, συγγνώμη, ήταν λάθος η μετάφραση και παίρνω την ευθύνη. Αποτελεί λοιπόν μια τομή ανάμεσα στο νέο και τον παλιό κινηματογράφο. Μέχρι τότε και ο Μανθούλης γύριζε εμπορικές ταινίες, πολύ πετυχημένες, εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα έφτανε σε μια τέτοια σημαντική αναθεώρηση του μέχρι τότε έργου του.
Ας αρχίσουμε με τις συνθήκες παραγωγής. Η ταινία ήταν από τις πρώτες που, σύμφωνα με όσο μου έχει διηγηθεί ο Μανθούλης, γυρίστηκε με crowdfunding. Έπεισε τους συντελεστές να μπουν ως συμπαραγωγή. Ας περάσουμε και στην κινηματογραφική αφήγηση, όπου βλέπουμε σαφείς τις επιρροές, αλλά αφομοιωμένες με πολύ δημιουργικό τρόπο της Nouvelle Vague. Αυτή είναι μια ταινία, θα λέγαμε, ομάζ στη Nouvelle Vague. Ο φωτογράφος, ο Σταμάτης Τρύπος, μας δείχνει μια καινούργια Αθήνα, όπου η μελαγχολία της φτωχογειτονιάς έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση με το κέντρο, εκεί που μένουν οι πλούσιοι, το Σύνταγμα που σφίζει από τουρίστες, και εκεί συντελείται ένας έντονος αστικός μετασχηματισμός. Αλλά πίσω από τον άναρχο εξευγενισμό, σε αυτή την καχεκτική δημοκρατία, υποβόσκουν συγκρούσεις και απειλές για την κατάλυσή της που θα γινόταν ακριβώς ένα χρόνο μετά. Σαν ευαίσθητος σεισμογράφος ο Μανθούλης συλλαμβάνει αυτό το κλίμα και το κοινό του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου προβάλλεται η ταινία του 1966, και ειδικά οι φοιτητές ανταποκρίνονται σε τέτοιο βαθμό που μετά την προβολή τον σηκώνουν στα χέρια και έτσι τον συναντά ο ανταποκριτής της ΜΟΝΤ, που είναι εντυπωσιασμένος και του παίρνει μια συνέντευξη και καταγράφει το γεγονός. Με την επιβολή της δικτατορίας, νέοι σκηνοθέτες όπως ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, η Φρίντα Λιάπα, η Τόνια Μαρκετάκη, ο Δήμος ο Θέος, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος και ο Σάκης Μανιάτης, και βετεράνοι όπως ο Αλέξης Δαμιανός, δημιούργησαν ταινίες που είτε εξέφραζαν αλληγορικά την αντιθετική δημόσια σφαίρα, είτε υιοθέτησαν τη μορφή του ντοκιμαντέρ, του άμεσου κινηματογράφου, για να αναπαραστήσουν αγροτικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις. Εδώ νομίζω είναι σαφής η σχέση με τον πορτογαλικό και τον ισπανικό κινηματογράφο. Δηλαδή, αλληγορίες, παραβολές, δεν μπορούμε να πούμε τα πράγματα ως έχουν. Η ευδοκία, η πόρνη που είναι και ερωτεύεται το λοχεία, μέσα από εκεί περνάνε πάρα πολλά μηνύματα για τη χώρα που είναι περιορισμένη, που ουσιαστικά θυμίζει ακριβώς αυτό το στρατόπεδο νεοσυλλέκτων που με μεγάλο κανιβαλισμό διαλύουν τον έρωτα της πόρνης με τον στρατιώτη. Το ίδιο βέβαια και οι μέρες του 36, μια ταινία τοποθετημένη ακριβώς στις τελευταίες μέρες της δημοκρατίας του 36, και οι αναφορές και οι πλέον παραλληλισμοί με τη δικτατορία του 67 είναι απόλυτα προφανείς. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η αντιθετική δημόσια σφαίρα μέσω του κινηματογράφου, του ΝΕΚ, και ξένων ή κλασικών ταινιών που παίζονται είτε στους κινηματογράφους είτε στην Ταινιοθήκη, βρίσκει ένα προνομιακό πεδίο έκφρασης. Δηλαδή τα υποτελή αντιθετικά κοινά συγκροτούν ένα εναλλακτικό πεδίο έκφρασης που έρχεται σε αντίθεση με το λόγο που εξέφραζε η καθεστωτική δημόσια σφαίρα μέσω της τηλεόρασης και του εμπορικού κινηματογράφου. Νομίζω η κυρία Καρτάλου μας έδωσε πάρα πολύ καλά αυτό το κλίμα, αυτή την ατμόσφαιρα που ποιο ήταν το αντίπαλο δέος. Ο νέος ελληνικός κινηματογράφος εδραίωσε την ηγεμονία του στην ελληνική οθόνη την περίοδο 74-81 μετά την πτώση της δικτατορίας. Θα δω και θα μιλήσω λίγο για δύο ταινίες αυτού του προγράμματος, δηλαδή το Θίασο και το Happy Day, που και οι δύο αναφέρονται στη σύγχρονη ιστορία με έναν τρόπο που αποφεύγει μια νεολιστική αφήγηση. Φυσικά αυτό πολύ σωστά το έχει θέσει και ο Αγγελόπουλος. Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε τόσα χρόνια μετά το πέρας του εμφυλίου και να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές του νεορεαλισμού.
Η αφήγηση στο θίασο αρχίζει και είναι επικεντρωμένη στο 1952 στην προεκλογική εκστρατεία του Παπάγου. Το πρώτο plan séquence αποτελεί ακριβώς τον ορισμό της διαλεκτικής εικόνας, δεδομένου ότι το παρελθόν, το 1938, έχει τηλεσκοπηθεί στο παρόν της αφήγησης, δηλαδή το 1952, και πιο συγκεκριμένα λειτουργεί ως ένα τώρα χρόνος που προσλαμβάνεται από τον την ή το θεατή κάθε φορά που προβάλλεται η ταινία, ως μια διακοπή του συνεχούς της ιστορίας, μια ευκαιρία για τη δικαίωση του καταπιεσμένου παρελθόντος, είτε της αριστεράς στον εμφύλιο, και οι καταδιώξεις των οπαδών τους εμπνέουν τον Αγγελόπουλο, ο οποίος, όπως και μια γενιά που είχε έρθει και κοινωνικά στρώματα στο προσκήνιο στη μεταπολίτευση, παλεύουν για τη δικαίωση αυτών των αγώνων. Η ταινία φυσικά αποτελεί και το ορόσημο της καταξίωσης του ΝΕΚ, γιατί μετά την προβολή της στο Φεστιβάλ των Κανών οδήγησε στην ένταξη του Αγγελόπουλου στη χωρία των σπουδαίων διεθνών οτέρ. Τώρα, στο Happy Day του Βουλγαρή πάλι είναι ενδεικτικό ότι ενώ ο Βούλγαρης είναι ένας άνθρωπος που κινείται πολύ και αγαπάει και υπηρετεί τον νεορεαλισμό, εδώ κάνει μια μεγάλη τομή. Αφενός παίρνει πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες από το μυθιστόρημα του Φραγκιά, πάνω από τις ρουτίνες που χαρακτηρίζουν ένα καθεστώς εγκλισμού, το περίφημο στοιχείο της συλλογής των μυγών, στην οποία εξαναγκάζονται οι έγκλειστοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, αλλά και γενικότερα χρησιμοποιεί στοιχεία όπως είναι το θέαμα που ετοιμάζεται για τη μεγάλη μητέρα, την Φρυδερίκη, για να μεταφέρει και ένα κλίμα σουρεαλιστικό και ένα κλίμα στο οποίο υπάρχει ένα παλίμψιστο, και εδώ είναι πολύ σημαντική και η συμβολή του Διονύση Σαββόπουλου, από μουσικά ιδιώματα, τόσο που έχουν σχέση με το ρεμπέτικο, με το λαϊκό τραγούδι, με βυζαντινότροπες μελωδίες, και εκεί ουσιαστικά είναι ένας τρόπος που ο Βούλγαρης σκάβει στο υπόστρωμα των πολιτιστικών συγκρούσεων και αναδεικνύει ένα μοναδικό ντοκουμέντο. Τώρα, υπάρχει βέβαια και μια ισχυρή γυναικεία ματιά, τόσο από την Τόνια Μαρκετάκη, για την οποία θα μας πει κάποια λόγια κυρία Μέρμικα, όσο και από τη Φρίντα Λιάπα. Εκεί πρέπει να πούμε ότι η Φρίντα Λιάπα δίνει μια ταινία τομή στη μεταπολίτευση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των διανοούμενων, των δημοσιογράφων, των ηθοποιών, από την πλευρά της γυναίκας. Και αυτό γίνεται πραγματικά με έναν πολύ ωραίο τρόπο, όπως έχει πει και ο Εχσάν Κοσμπάχ, το υποδιευθυντής του του Cinema Ritrovato στην Πολώνια. Ο Γκοντάρ αντικαθίσταται από τον μαρξισμό και ουσιαστικά έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πορτρέτο της νέας γυναίκας, που δεν είναι και κάτι που το βρίσκουμε τόσο συχνά. Ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος πάλι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, είναι ένας πολύ κονταρικός σκηνοθέτης, αλλά ένας σκηνοθέτης που έχει μια δική του ματιά. Δηλαδή εμπνέεται από τον Κοντάρ, αλλά βάζει μια ηρωνική ματιά, μια ματιά που αντιστέκεται στην πολιτικοποίηση της περίοδου, και σε αυτή την ταινία
αλλά και στα χρώματα της ήριδας, δίνει μια πολύ ηρωνική και ποιητική ματιά σε αυτό που είναι η μεταπολίτευση. Τέλος, ενδιαφέρουσες είναι οι μεθύστερες αφηγήσεις πάνω στην περίοδο της δικτατορίας, τόσο της Ελισάβετς Χρονοπούλου, που φτιάχνει ένα σενάριο πολύ ενδιαφέρον με βιώματά της, αλλά καθόλου, ας πούμε, απλά αυτοβιογραφικό, για τον εγκλισμό της μητέρας της από τη δικτατορία, και του Σταύρου του Στάγκου, που δίνει μια σύγχρονη έρευνα για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πιστεύω λοιπόν ότι ακριβώς η σύγκριση αυτή, όπως είπε και η Βαλέρια, η αγαπητή συνάδελφος, η σύγκριση, το συγκριτικό πλαίσιο για την μελέτη των κινηματογραφιών αυτών των τριών χωρών, όπως το είχαμε επεξεργαστεί με τον Ζωζέ Μανουέλ, γιατί πραγματικά μας πήρε πολύ καιρό, είναι γόνιμο, ενδιαφέρον, και ελπίζω ότι θα μπορέσει, ας πούμε, να εκφραστεί τόσο με κινηματογραφικές εκδηλώσεις, αλλά ίσως και με κάποια έκδοση, αν βρούμε καιρό και αν υπάρχει το κέφι να πάμε προς τα εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ την Ταινιοθήκη της Ελλάδας και την Μαρία Κομνηνού. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κομμάτι αυτού ή τέλος πάντων συμμετέχων σε αυτό το αφιέρωμα. Κατά κάποιο τρόπο για μένα αυτό το αφιέρωμα είναι και λίγο μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή που κάποιες πολύ προσωπικές αγάπες και αιμονές ξαφνικά γίνονται και δημόσιες. Λοιπόν, η ύστερη αυθαρχική περίοδος στη Νότια Ευρώπη ήταν μια στιγμή έντασης και αμφιβολίας, κατά την οποία τα καθεστώτα ήταν ακόμα στην εξουσία, αλλά εμφανώς αποδυναμωμένα, που η λογοκρισία παρέμενε αυστηρή, αλλά γινόταν όλο ένα και πιο πορώδης. Και όπου οι καλλιτέχνες κινούνταν σε αυτό το μεσοδιάστημα πρόκλησης, υπονοούμενης αντίστασης και κωδικοποιημένης ανυπακοής. Οι ταινίες από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του 70 δεν περιορίζονταν απλώς στην καταγραφή του πολιτικού τοπίου, το διαμόρφωναν, γίνονταν σημεία αμφισβήτησης, διαπραγμάτευσης και αντίστασης. Ο κινηματογράφος, κατά τη γνώμη μου, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, λειτουργώντας ενίοτε ως κρυφό χειρόγραφο, σύμφωνα με τον όρο του James C. Scott, που μας μιλάει για τα υπονομευτικά πολιτικά μηνύματα που γίνονται κατανοητά σε συγκεκριμένες πολιτισμικές και ιδεολογικές κοινότητες. Πολλά από τα έργα αυτού του αφιερώματος ενσαρκώνουν αυτή τη στιγμή αβεβαιότητας και μετάβασης. Αποκαλύπτουν τους ακατάστατους μεταβατικούς χώρους της αντίστασης και τα μεταβαλλόμενα όρια του τι ήταν επιτρεπτό, τι μπορούσε να υπονοηθεί και τι έπρεπε να παραμείνει ανίποτο. Αυτή η αμφισημία, πιστεύω, είναι κεντρική στο νέο κινηματογράφο της Νότιας Ευρώπης. Άρα, οι ταινίες του αφιερώματος μας θυμίζουν ότι η αντίσταση δεν παίρνει πάντα τη μορφή μεγάλων επαναστατικών χειρονομιών. Κάποιες φορές βρίσκεται στις ρογμές, στις σιωπές, στους κώδικες που μια εκπαιδευμένη ματιά μπορεί να αποκωδικοποιήσει. Το βλέπουμε στην κατακαιρματισμένη μορφή της αναπαράστασης του Αγγελόπουλου, που επανεξετάζει μια ιστορία εγκλήματος, αντικατοπτρίζοντας την αποσύνθεση της αλήθειας σε συνθήκες δικτατορίας. Το βλέπουμε στον Ιωάννη το Βίαιο της Μαρκετάκη, που αποκαλύπτει την τοξική αρενοπότητα και την καταπίεση της ελληνικής κοινωνίας, συνδέοντας την προσωπική παθολογία
με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ύστερου αυταρχισμού είναι ότι καθώς τα καθεστώτα φιλορροούσαν, η λογοκρισία γινόταν πιο ασταθής, από δρακόντια απρόσμενα επίοικης και τούμπαλιν. Δηλαδή επέστρεφε ξανά αμήλικτη. Τρεις ταινίες που δεν είναι στο παρόν αφιέρωμα, το Μαύρο Άσπρο των Ρετζί Ζερβού, το Μάλαμάδο του Μάτο Σίλβα και το Μαργαρίτα Ελόμπο της Θεθίλα Μπαρτολομέ, είναι κατά τη γνώμη μου εμβληματικές ταινίες αυτού του λογοκριτικού εκκρεμούς. Λογοκρίθηκαν, απαγορεύτηκαν και έγιναν καλτ αμέσως μετά την πτώση των καθεστώτων. Άλλες φορές πάλι η διαμαρτυρία ήταν σχεδόν ανοιχτή. Το σινεμά ως τεκμηρίωση θεωρώ ότι είναι σημαντική παρακαταθήκη αυτής της τάσης, με ταινίες όπως Τα Μέγαρα, τον Μανιάτη και Τσεμπερόπουλου, που είναι και στο αφιέρωμα, να καταγράφουν την πρώτη μαζική διαμαρτυρία κατά της ελληνικής δικτατορίας, τέλος πάντων μία από τις πρώτες, αγρότες που αντιστέκονταν στην απαλωτρίωση της γης, ενσωματώνοντας τις τελευταίες σκηνές και έχρωμα πλάνα από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Κάτι αντίστοιχο έκανε στην Ισπανία ο Μπασίλιο Μαρτίν Πατίνο με την ταινία «Κερδίσιμος Βερδούγος» ή «Αγαπημένη Δήμη», για τους τελευταίους εκτελεστές του φραγκισμού. Η ταινία του Πατίνο «Κανθιόνες para después de una guerra» είναι στο αφιέρωμα και έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ειρωνική αντιπαράθεση της δημοφιλούς μουσικής και του επίσημου αρχείου για να υπονομεύσει έμεσα την επίσημη αφήγηση του φραγκισμού. Στην Πορτογαλία πάλι οι πολιτιστικές πολιτικές του Estado Novo δημιούργησαν τα δικά τους παράδοξα. Το 1967 το Ίδρυμα Καλούστε Γκουλμπένκιαν χρηματοδότησε τη δημιουργία κέντρου πορτογαλικού κινηματογράφου και θα με ενδιέφερε να δω τι έχει να πει ο José σε σχέση με αυτό, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τους πρωτοποριακούς σκηνοθέτες που παρά τις αριστερές τους πεποιθήσεις θεωρούνταν αυλαβείς λόγω της πειραματικής τους αισθητικής. Αυτή η ευαίσθητη ισορροπία επέτρεψε την ύπαρξη ταινιών με σφοδρή κριτική στη μικροαστική υποκρισία, στις παρυφές της λογοκρισίας, και χθες είδαμε για παράδειγμα τα άγουρα χρόνια του Ρώσα που κάνει αυτό ακριβώς. Σύμφωνα με την Κάρεν Βαν Ντάικ, η λογοκρισία δεν καταπίεζε πάντα την αντίσταση, κάποιες φορές τη διευκόλυνε σε εισαγωγικά, σύμφωνα με το Φουκώ. Οι περιορισμοί οθούσαν τους κινηματογραφιστές να αναπτύξουν εξελιγμένες πολυδιάστατες οπτικές γλώσσες. Αυτό που με απασχολεί είναι τι συνέβη με αυτές τις κινηματογραφικές γλώσσες μετά την πτώση των δικτατοριών. Επιβίωσαν οι αισθητικές της κωδικοποιημένης αντίστασης στη δημοκρατία ή εγκαταλείφθηκαν? Σίγουρα υπάρχουν επιβιώσεις όσον αφορά τις θεματικές. Στην Ελλάδα η άμεση μεταπολιτευτική περίοδος είδε ένα κύμα ταινιών που αντιμετώπισαν τα τράματα του παρελθόντος. Η Μαρία μίλησε για το Θίασο, για το Happy Day, υπό τη μορφή μιας νέας αριστερής κινηματογραφικής ιστοριογραφίας ή ιστοριοφωτίας, κατά τον όρο του Τραβέρσο. Η αλληλεπίδραση μεταξύ επίσημης ιστορίας και αντεστραμμένης μνήμης είναι φανερή, αλλά είναι εξίσου φανερές οι καταβολές τους από την εποχή της δικτατορίας. Και πάλι το είπες, Μαρία, οι μέρες του 36 είναι σαφής αφετηρία. Ακόμη και η τεμπέλη της Έφορης Κοιλάδας του Παναγιωτόπουλου, που είναι μια ταινία του 1978, δηλαδή 4 ολόκληρα χρόνια μετά την μεταπολίτευση, και είναι και στο αφιέρωμα, βαδίζουν κατά τη γνώμη μου εν μέρει πάνω στους καθιερωμένους κώδικες του νέου ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 70, τον κρυπτικό, υπενικτικό, ασύνδετο, συχνά αποστασιοποιημένο κινηματογράφο που είχε επινοηθεί ως τρόπος παράκαμψης της λογοκρισίας και διατύπωσης αριστερών κινηματογραφικών αφηγήσεων για το λογοκριμένο παρελθόν ή παρόν. Στην Ισπανία, σκηνοθέτες όπως ο Σάουρα ή ο Βίκτορ Ερίθε, για τον οποίο μίλησε η Βαλέρια, συνέχισαν να εξερευνούν θέματα ιστορικού τραύματος και μνήμης, αλλά και πάλι η κωδικοποιημένη γλώσσα του κινηματογράφου της εποχής του φραγκισμού συνέχισε, κατά τη γνώμη μου, να έχει τα ίχνη της, παρότι έχουμε βέβαια πολύ πιο ανοιχτές πολιτικές αφηγήσεις. Και αν στην Πορτογαλία η Επανάσταση επιφέρει ένα ακόμα παράδοξο, δηλαδή το ότι ο ακτιβιστικός κινηματογράφος, θα λέγαμε ένας κινηματογράφος πολύ κοντά σε αυτό που λέγεται τρίτος κινηματογράφος, γίνεται επιχορηγούμενος από το ίδιο το κράτος, το επαναστατικό πλέον κράτος, που κατά κάποιους υπονόμευσε ακριβώς τη ριζοσπαστικότητά του. Στην Ελλάδα και στην Ισπανία έχουμε ορισμένες αυταρχικές επιβιώσεις. Στις περιστασιακές αναλαμπές λογοκρισίας,
Σημαντικότερη ίσως είναι η περίπτωση της απαγόρευσης ταινίας «Καγκελόπορτα» του Δημήτρη Μακρύ, ενώ στην Ισπανία η ταινία «El Crimen de Cuenca» της Πιλάρ Μιρό ανήκει σε αυτές που λογοκρίθηκαν ανοιχτά 5 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατο του Φράνκο, θεωρούμενη προσβλητική για την Guardia Civil, για την χωροφυλακή, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν η κινηματογραφική έκφραση γινόταν ολοένα και πιο ανοιχτή και πιο laissez-faire, ήταν δύσκολο να απαγκιστρωθεί κανείς από τους καλά εδραιωμένους κώδικες του νέου ελληνικού, του νέου ισπανικού και του νέου πορτογαλικού κινηματογράφου. Μια τελευταία σκέψη σε σχέση με το σινεμά που θα δούμε αυτές τις μέρες είναι η ικανότητα αποτύπωσης της συγκυρίας των μεταπολιτεύσεων. Η ταινία «Τίγρες de Papel» του 1977 του Φερνάντο Κολόμο, και είναι πραγματικά μεγάλη τύχη που τον έχουμε μαζί μας, σατήριζε ανοιχτά την πολιτική αφέλεια και τις αντιφάσεις των νεαρών αριστερών διανοουμένων στην Ισπανία, επισημαίνοντας τις ανακολουθίες, εστιάζοντας στο γεγονός. Θυμάμαι, το έχει πει σε μια συνέντευξή του ο Φερνάντο, ότι μιλούσαν πάρα πολύ. Και είναι καταπληκτικό το πώς αναπαράγει τον τρόπο ακριβώς που μιλούσαν. Η ταινία έχει μια διάθεση καταγραφής των συναισθηματικών διακυμάνσεων της ισπανικής νεολαίας, που περνούσε αποφάσεις εξύψωσης και μετέπειτα απογοήτευσης, αναζητώντας την πολιτική τους πηξίδα στη δημοκρατία, και ήταν λίγο χαμένη σε αυτή τη δημοκρατία. Δεν υπήρχε πηξίδα προς τα που πήγαινε το πράγμα. Βλέπουμε μια σταδιακή εγκατάλειψη των συλλογικών διεκδικήσεων και μια στροφή προς τον ατομικισμό, και αυτό πιστεύω ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα πραγματεύεται και το «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις» της Λιάπα, ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητα της ύστερης δεκαετίας του 70, με την αυξανόμενη υπαρξιακή δυσφορία μέσα σε αυτή την αναδυόμενη υποκουλτούρα νέων καλλιτεχνών, διανοουμένων, φοιτητών και περιπλανόμενων φλανέρ. Οι πολιτικές μάχες της εποχής είναι ενσωματωμένες στην καλλιτεχνική δημιουργία. Και το σινεμά συνεχίζει να βιώνει τα γεγονότα καθώς εκτιλήσονται, και επομένως δεν υιοθετεί μια ψυχρή κριτική ματιά. Το βαθύ στοιχείο της ταινίας της Λιάπα είναι τα πραγματικά πολιτικά και υπαρξιακά ζητήματα που διακυβεύονταν. Και παρόλο που βλέπουμε μια εντυπωσιακή γυναικεία χειραφέτηση, τα νέα δυναμικά κοινωνικά κινήματα, οι διεκδικητικές πρακτικές που αναδιαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό την πολιτική σκηνή αυτών των χωρών και το πλεόνασμα ριζοσπαστικοποίησης, διαπιστώνουμε ταυτόχρονα και μια αυξανόμενη δυσφορία. Για να το ολοκληρώσω, αυτές οι ταινίες μας προσφέρουν όχι μόνο μια ιστορία της κατάρρευσης του αυθαρχισμού, αλλά και μια βαθύτερη κατανόηση του πώς η τέχνη λειτουργεί σε περιορισμένους χώρους, πώς διαπραγματεύεται την εξουσία, πώς εκφράζει την αντίσταση, πώς ανακαλεί την ενδεχομενικότητα μιας άλλης πολιτικής κατάληξης, είτε ως ουτοπίας είτε ως ματέωσης, όπως συχνά έχει λεχθεί, ειδικά σε σχέση με το ισπανικό συγκείμενο «el desencanto», που σημαίνει η απομάγευση. Είναι μια λέξη που ξεκίνησε από μια ταινία το 1976 και που χαρακτήρισε όλη τη ματαιωμένη προσδοκία των 70's. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιάναμε από κάτι που είπες για ότι καμιά φορά η λογοκρισία δίνει κάποια περιθώρια, για να πω αυτό τελικά που θέλω για την Ντόνια Μαρκετάκη, η οποία ήταν μια από τις λίγες γυναίκες που σπούδασε στο Παρίσι και γνώρισε και τη Nouvelle Vague στο Παρίσι. Γύρισε στην Ελλάδα και έκανε την πρώτη της ταινία το 1967 και συνελήφθη μαζί με άλλους και αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στην Αλγερία, και γύρισε το 1971 και έκανε τον Ιωάννη το Βίο, και υπάρχει σε μια συνέντευξή της, έχει πει ότι τουλάχιστον με τους φασίστες της χώρας σου πίνεις και ένα καφέ. Και ο τίτλος του βιβλίου «Τα παιδιά της δικτατορίας», τα δικά της τα παιδιά, που είναι οι δύο Γιάννηδες. Είναι, η ταινία του 1967 είναι ο Γιάννης και ο Δρόμος, και η ταινία του 1971 είναι ο Ιωάννης ο Βίαιος. Αυτοί οι Γιάννηδες, λοιπόν, ο Γιάννης του 1967 είναι σε αυτή τη σύγχυση ανάμεσα να χορεύει ζεμπεκιά, λαϊκή μουσική, και να ακούγεται rock and roll. Οπότε έχουμε αυτό που αναφέρεις κιόλας για τα Global 60s και στην Ελλάδα, που εντάξει, η δική μας η Χούντα είχε αυτά τα στοιχεία της φιλελευθεροποίησης, δεν ήταν τόσο περίκλειστη
όπως μας είπε ο José, για την Πορτογαλία. Και υπάρχει, νομίζω, και όλη αυτή η παραχάραξη της αλήθειας, τα καθεστώτα αλήθειας που λέει και ο Φουκώ, αποτυπώνονται και στις δύο ταινίες της Μαρκετάκη. Η προπαγάνδα, απ' τη μία η προπαγάνδα, δηλαδή η επίσημη παραχάραξη της αλήθειας, όχι με επιθετικούς όρους, με όρους πολιτιστικής ηγεμονίας κατά κάποιο τρόπο, και απ' την άλλη πάλι η παραχάραξη της αλήθειας μέσω της αλληγορίας και της παραβολής και των μεταφορών, ως αυτό το κρυφό χειρόγραφο που είπες, γιατί ιδίως στον Ιωάννη το Βίο, που έχει τη δίκη στο δεύτερο μέρος της ταινίας, βλέπουμε ακριβώς την αστυνομοκρατία και το δικαιικό καθεστώς που είχε εγκαθιδρυθεί πολύ πριν από τη Χούντα. Η δική μας Χούντα είναι μόνο 7 χρόνια, αλλά και πριν, με τα πολεμικά, είχαμε δημοκρατία, αλλά όχι ακριβώς. Είχαμε ένα καθεστώς αυταρχικό, θα λέγαμε. Αυτά τα λίγα και από μένα. Να δώσουμε το λόγο στο κοινό ή θέλει κάποια από εσάς να... Είναι κάποιος, παρακαλώ, που θέλει να έχει τοποθέτηση. Γεια χαρά, είμαι η Φρόσος Αρλή και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για αυτή την εκδήλωση με σχέση τους 3 κινηματογράφους. Να πω ότι πολύ παλιότερα, το 1990, στην Δημοτική Ταινιοθήκη της πόλης του Λουξεμβούργου, με διευθυντή τότε τον Μάρκ Όλιγκερ, είχε γίνει παρόμοια εκδήλωση για τους 3 κινηματογράφους και τα έργα τους από τις ομάδες των Ελλήνων, των Ισπανών και των Πορτογάλων, είτε μεταναστών είτε εργαζόμενων στην ευρωπαϊκή κοινότητα, με αυτή ακριβώς θεματική. Δηλαδή το μετά τόσα χρόνια να ξαναβρίσκομαι σε μια παρόμοια εκδήλωση είναι γεμάτο αναμνήσεις και αγάπης για ανθρώπους και για έργα. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο δεν μπορώ να ξεχάσω ότι όταν ήμουν ακόμα μαθήτρια του εξατάξιου, με πολλούς συμμαθητές και συμμαθήτριες πηγαίναμε στην Ταινιοθήκη, στην Κανάρη και βλέπαμε ταινίες που δεν μπορούσες πουθενά άλλο να δεις. Εκείνο που έχω να πω επί της ουσίας των πραγμάτων είναι ακριβώς το ζήτημα της αλληγορίας, της μεταφοράς και της κατεκτημένης γνώσης που αποκτούν οι δημιουργοί όταν δουλεύουν σε αυταρχικά καθεστώτα, και πάρα πολύ θα με ενδιέφερε, γιατί το έχω δει και στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο, το πόσο προηγούμενες μορφές μες στην ιστορία, είτε τη μεσαιωνική, είτε τη μετά το Μεσαίωνα, όπως ήταν στην μεταρρύθμιση, επαναλειτουργούν στις καινούργιες εποχές και για τις καινούργιες απαιτήσεις. Είναι κάτι τρομερό. Όπως αυτό το ίδιο συμβαίνει και με την ελληνική δημοτική ποίηση, τα κλέφτικα, τα προηγούμενα για το Διγενή κτλ. Και τη δημιουργία έργων μετά στην Ελλάδα, όταν στο καθεστώς το μετεφιλιακό, και δεν μπορούμε να λέμε ότι είχαμε αυταρχικό καθεστώς, είναι γριά και το λέω. Είχαμε παρακράτος από το 1946 μέχρι το 1974. Η δικτατορία ήταν η ακραία μορφή που πήγαν να την εξυγχρονίσουν. Δεν θέλω να μακρηγορώ. Απλούστατα, αν θέλει ο εκπρόσωπος από την Πορτογαλία
και οποιοσδήποτε άλλος να δει αυτό το θέμα της αλληγορίας και της μεταφοράς που φτάνει μέχρι τη φιλοσοφική τοποθέτηση και που υπάρχει στον Ιρανικό κινηματογράφο εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κάτι που νομίζω είναι παρομοιότυπο. Απ' την άλλη μεριά, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια και τίμια, εδώ δεν έπρεπε παρά να είναι μια βοηθητική γλώσσα η αγγλική. Η ισπανική είναι δημόσια διεθνή γλώσσα από τον ΟΗΕ και είμαστε στο νότο της Ευρώπης. Ας σταματήσουμε να έχουμε μια lingua franca η οποία δεν αποδίδει αυτά που θέλουν να πούνε οι ομιλητές. Όσο καλή γνώση και να έχουν και ακαδημαϊκή γνώση της γλώσσας της αγγλικής. Έπρεπε να μιλήσουν ισπανικά, πορτογάλικα και να υπάρχουν εδώ οι κατάλληλοι διερμηνείς. Μόνο έτσι θα πάψουμε να είμαστε φερέφωνα. Συγγνώμη, είμαι κάθετη σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη μίλησα πολύ. Ευχαριστούμε για την παράτηρηση. Στην ουσία είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για τη θέση της γυναίκας στον κινηματογράφο μετά την πτώση των δικτατοριών. I had made a little reference in terms of, female characters in relation with Cria Cuervos, and I do believe that Saura and Erice both had a very interesting way of dealing with female characters, but it's a side thing. As for female directors, I think there are three names that come to the mind when one speaks about this period. They were not pioneers because there had been, like, for example, Ana Mariscal in the 50s, was a very prominent, very interesting scriptwriter, director, actress, producer of innovative films in the 50s and 60s. But certainly these three names, Josefina Molina, Pilar Miró, and Cecilia Bartolomé, were I would think, like, while Ana Mariscal had to struggle all her life in order to, it was in a sort of individualistic way, very voluntaristic way, I think Pilar, Cecilia and Josefina are more sort of in line with the time. And when, for example, a film that I think is going to be shown, Función de Noche? No. Josefina Molina. Well, when or Pilar Miró, they chose their subjects and the way they tell their stories. I think that they know that they will have a society that can understand and can go beyond and accept a different way of approaching characters and stories that are more in line with their own way of seeing things. But it is also true that they had a rough time to assert themselves, and that it wasn't easy for neither of them to attain the status of author, for example. That's a very masculine category everywhere. And also, I would say that cinephilia is also very much inflected with this strong male presence all through the 20th century. But yes, I think that it is good to have three figures that were rather assertive and radical in their way, especially Cecilia. Sorry, can I do the question about that? For example, we talked about Pilar Miró, that I think it was a crimen de Cuenca that was prohibited. Τώρα? Ναι. Νόμιζα και πριν ότι με ακούγατε. But we see that some years after she reached to be the president of the Televisión Española. Yes. So in those years in between, do you have any commentary how the situation changed due to the political situation in Spain? So we have from the prohibition to be not just a permitted, let's say, author, but also to have an established figure in the industry, because she was also the director of the Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Yes,
Να κάνω την ερώτηση και στα ελληνικά μια στιγμή. Αυτό που ρώτησα στην ουσία είναι σχετικά με την Πιλάρ Μιρό που αναφέρθηκε ότι 5 χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας απαγορεύτηκε η ταινία της, νομίζω μιλούσαμε για το Crimen de Cuenca, ότι ταυτόχρονα βλέπουμε ότι μετά από πολύ λίγα χρόνια η ίδια έφτασε να γίνει και διευθύντρια της Televisión Española. Δηλαδή περνάμε από την απαγόρευση στη θεσμική αναγνώριση της ίδιας δημιουργού. Yes, of course, there are individual experiences, and because I think that for Cecilia, for example, it wasn't like that at all. So it depends also on the kind of, cinema you do, in spite of the fact of being female. And your politics. Exactly. Manuel, you want to say something about the women directors in Portugal? Well, I can try. Let me say that, and this is another way of thanking you for creating this debate. My feeling now is that this issue of the fall of dictatorship that we all have spoken so much in our own countries, I believe, suddenly becomes a fascinating territory for new developments, and when we start to talk with each other. And my feeling is that I don't have something to say, I have 1,000 things to say, which are impossible to address now. Before women, one thing I didn't almost address in my previous speech is that in the periods after the revolution, in the case of Portugal, it's crucial to understand the financing system of the Portuguese cinema. Not just because there was at last a regular state support, which was just enough to allow people to make films, documentary and fiction, but of course could not substitute a real industry. And in fact, Portugal had been trying for 1 century, along the 20th century, to create a film industry, which never quite existed in the proper sense of the word, even like Spain. Because Portugal was poorer, because it was a very small market. We never managed to use the Portuguese language markets, like the Brazil, for example, in a proper way. But just to address this, because the sudden specificity of the Portuguese cinema that came out of this change it reflects the background I was talking about, but it also reflects a second level of, let's say, freedom, because suddenly there was no censorship, but there was also no pressure over the market. So this creates a very specific atmosphere. Suddenly you could talk about anything, and the sense of freedom was very big. So the mix of the background, the effects of the background, and the censorship tradition and so on, together with this freedom are together in the origin of the most original cinema of this period, which again, they were the most interesting, or maybe not just the most interesting, but the most original filmmakers in Portugal, in fact, didn't choose to address the daily life and even the daily life of the political context, but something beyond or beneath that. They wanted to speak about issues of Portuguese identity that had not been properly addressed before, or that had been addressed in another way, and cinema allowed for a new development of that. So enough of that. About women, well, part of it's the same. It took time. It took time for them to have a protagonism
clear and straightforward protagonism, which eventually came in different fields along the following decades. For example, in documentary, they had been absolutely key since the 90s concerning the change of the whole concept of documentary in Portugal, from my point of view, and then and now they are among very visible and very strong key names of Portuguese cinema. What happened in the years just following the revolution? Some women, well, a lot of them were there working in cinema. Some managed to reach the feature fiction films and have a name on that. Monique Routler did that. Solveig Nordlund, who was a Swedish but living in Portugal and adopting Portugal as a country, was very important at that time. Margarida Gil started, and it was also important. Other people like, Noemia Delgado, more on an ethnographic side, and others on documentary, they were there. I would mention briefly one detail which is important in our case. In this revolutionary period, when we talk about films that were relating to the real political context of Portugal, one of the first trends was the cooperatives, the group form of production. Many important filmmakers, also men, worked on those films under a group designation. So they were, in the spirit of the moment, they worked a lot under groups that were not referring to specific directors. Even if when some of the most important were there, they in a way were preferred to be considered as a group. So it's what we call cooperativas, the groups of that time. And they worked collectively. In these groups, there were a lot of women who quickly became very important. And they were key in addressing, there's a lot of documentaries of that time which are very interesting now and very live moments of that period, mainly about the social issues, housing, for example, health, public health, salaries, the working conditions, more specific things that women addressed, like abortion, for example. There were very strong documentaries about all that. And in those films, when you go to the first names, women are key. But in fact, in a general way, it took time for them to come to the first moment. So in this transition period, of course, and this is interesting in itself because the world of cinema was not different from the working world in general. And there are many interesting contradictions in that time between the sudden, very radical political approaches of the films and the underneath reality of family issues, men and women relations, and the condition of the women, and so on, where, of course, the country that existed before was still there. And this is why some of the most interesting, again, I changed the word, most original filmmakers of this period try to address the real country, but addressing the real country was not addressing what some people expected, was not addressing mainly the daily life of the country, but what was the country behind the surface of this radical political expression. I'm not sure I'm expressing it well, but
but I'm trying. May I just say a word about this English-speaking thing? Yes, you may. Because I'm very sensitive to this, because I think that when we are together here, one of the richest things that we bring here when we talk about our cinema, our culture, and so on, is also related to our languages. So in a way, I welcome very much this reaction against this way of speaking in English. You can notice in my English, which is very limited, and whenever I want to be a bit more subtle, I lack the proper words. But I also think that there is one common thing in this southern European countries. This of course includes Italy, but I think we all understand that Portugal, Spain, and Greece were different precisely because of this long dictatorship things, even if it existed, of course, in Italy, and there are connections, inclusive important connections between the Italian fascism and the Portuguese regime. But we all are countries of a culture that is very rich in relation to the language, the literature, the poetry, don't mention Greek old history. So I don't know. I just feel that this is an important issue, and I don't have a solution for that, because I'm not sure that if I came here, of course, obviously, I expect that with very good translation. What is the point of speaking in Portuguese? Because in one hand, I would love to do that. On another hand, it becomes difficult in an already difficult organization of a gathering about an issue which, as I said in the beginning, it's just opening our wish to talk more and more and more about issues that were not properly addressed before. So there is a contradiction here too. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για την ελληνική περίπτωση. Στην ελληνική περίπτωση, διότι ο Ζωζέ έθιξε δύο θέματα, αφενός την αντιπροσώπευση των γυναικών, τις εικόνες των γυναικών στον κινηματογράφο, και αφετέρου τις γυναίκες σκηνοθέτες. Το ζήτημα λοιπόν με την εικόνα της γυναίκας είναι ότι ακριβώς στον εμπορικό κινηματογράφο είναι στερεοτυπική, είναι η ζωηρή κοπέλα που ψάχνει το γαμπρό, και η οποία εκπροσωπήθηκε φυσικά με την εθνική μας στάρ, την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και αυτές οι εικόνες σπάνε τόσο από τους πρώτους οτέρ, που είναι ο Κακογιάννης, ο Κούνδουρος και ο Κανελόπουλος, την περίφημη Στέλλα βέβαια, τη γυναίκα την Έλλη Αγγελίδη, τη μεγάλη ηθοποιό του Θεάτρου Τέχνης, στους παράνομους του Κούνδουρου, και βέβαια τη Λίλη Παπαγιάννη στην Εκδρομή. Στο νέο ελληνικό κινηματογράφο φυσικά νέα πρότυπα γυναίκας έρχονται με την αναπαράσταση, την περίφημη την ερασιτέχνη Ντούλα Σταθοπούλου, που δίνει μια συγκλονιστική ερμηνεία, αλλά και βέβαια έχουμε και μια γυναίκα σκηνοθέτη, τη Μαρία Πλητά, η οποία είναι από τις ελάχιστες, αν όχι μοναδική σκηνοθέτης, που δούλεψε μέσα στο πλαίσιο του εμπορικού κινηματογράφου. Από εκεί και πέρα, στην περίοδο του νέου ελληνικού κινηματογράφου, ξεχωρίζουν βέβαια οι δύο πολύ σημαντικές εκπρόσωποι, η
Τόνια Μαρκετάκη και η Φρίντα Λιάπα, οι οποίες βέβαια πέθαναν και πολύ νέες και έχοντας συναντήσει τεράστια εμπόδια στην καριέρα τους, τόσο από πλευράς αποδοχής, παρεξηγήσεων, έλλειψης δυνατότητας να βρούνε εύκολα χρηματοδότηση. Βέβαια υπάρχει μετά μια νέα γενιά, σε αυτό που λέμε, ας πούμε, σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, που ας πούμε με σκηνοθέτες όπως είναι η Όλγα Μαλέα, όπως είναι ας πούμε η Πέννη Παναγιωτοπούλου, η Στέλλα η Θοδωράκη, η Μαργαρίτα η Μαντά, που έσπασε κατά κάποιο τρόπο ας πούμε, την οροφή, αλλά νομίζω βέβαια την Ελισάβετ Χρονοπούλου που θα δούμε και τη δουλειά τους, αλλά νομίζω ας πούμε ότι την Αγγελική την Αντωνίου, αλλά νομίζω ότι για τις νεότερες ας πούμε τις δημιουργούς των 40, των 30 ετών ξαναυπάρχει, ξαναχτίζεται μια οροφή, έστω και αν Κωνσταντίνα Κοντζαμάνη, η Σιμίνα η Προέδρου δίνουν ένα πολύ δυναμικό παρόν. Sorry, maybe we shouldn't say names because when we say some names we forget others. In the program that we are seeing this week, besides Margarida Cardoso, the film on the colonial context in the end, there is another very important woman who is doing the film with Antonio Reis. So I think it's today at 6 p.m. The film Traz os Montes, about this northeastern province of Portugal, is done by a couple, and in fact they worked as a couple since the beginning. So she's alive, she retired, but she was actually the person that brought Antonio Reis to this region, because she had been born there and she's living there now, and she's a key person in this couple way of directing, where we could never really understand what was the part of one and the part of the other. So she must be taken into account. Their first film, which was a shorter film, a very original film that I mentioned because it was being shown in the very week of the revolution, is the only one where they are not credited together. But she's a key person in that project too, because it's about a reality that she knew very well as a medical on, how do you say, mental health. So I just wanted to remind Margarida Cordeiro. Thank you. I just wanted to get back to what Valeria said in the beginning about the transnational element, and I think that's an important thing to have in mind. And about both Marketaki and Lapa, I think the interesting thing is that they are very unique in that they had transnational experiences in very interesting contexts. So Marketaki went to Algiers, and Lapa was in Portugal during the revolution of the Carnation Revolution, and they're really unique in this sense. I think especially Lapa and the Portuguese Revolution. I'm not aware of many Greeks who were around kind of experiencing or documenting what was going on. So I think there is a transnational element in outlook about these women directors, which is really, really remarkable.
Just a follow-up thing of what you said, José, about the cooperatives. I think we have the same thing also in Greece. You have collectives. You have the Omada Kino, men and women, yeah, that's true. They're all men. But there were collectives. So that's also important. And one more thing about the transnational, which I kind of alluded to before, which has to do with the third cinema, is that in Portugal you said that, you know, the cinema producers did not cultivate the Brazilian connection, but you have a major figure, which is Glauber Rocha, as the kind of radical third cinema exponent, kind of living in Portugal, making films in Portugal, and bringing the Portuguese audience and the Portuguese filmmakers closer to this kind of sensitivity of the third cinema, right? Like going to the urban slums and documenting what's going on there. So the entire very radical, very class-oriented or race-oriented outlook on cinema, which I think is a great, great enrichment of Portuguese cinema, thanks to him. First, just a word about the foreigners who came. There were a lot of them. During 1 year, Portugal was the central of many attentions in Europe, not just Europe, but a lot of people came. There are, I mentioned two, but there are many others. And in the meantime, since then, we have been trying to identify and restore material done by other people. But there are, you know, this is really, how should I say? Someone mentioned how this moment was important for our own lives. I was exactly 20 years old when, in that day, in '74, and this was the biggest thing that happened in my life beyond my intimate reality. This was the biggest thing, and I feel very lucky to have been living that moment, in a moment where it was just enough not to have spent too much my life with dictators, but at the same time to be aware completely and be part of it, because I was very involved in the student movements and so on. During that period, this was again a country out of history, because suddenly we were behaving like we were backwards in the beginning of 20th century, reinventing the revolution. And for me, everything is condensed in one little story about a foreign filmmaker, not an European, Cuban, Santiago Alvarez. I once met him, and he explained to me that he was in Spain when the revolution happened in Portugal, and he happened to come to the frontier of Portugal, trying to enter the country. When he came to the frontier, nobody knew, of course, who was Santiago Alvarez, but he just said, "I'm a Cuban." And immediately when he said this, the people guarding the frontier put him on his shoulders and took him to Lisbon, saying, "Here is a Cuban revolutionary." So it was a start suddenly, just because he was Cuban. So this is just an example of what the climate of the time. Brazil was, in fact, during many cases, a tentative land for co-production with Portugal. And of course, many Portuguese films mainly of the most popular phase of the regime, or during the regime, the dictatorship in the 30s and 40s, were shown in Brazil, and some filmmakers went there and tried to work there. But when I had to summarize what happened, the ultimate result is that it didn't really work as one could imagine. It didn't really create a market for Portuguese cinema.
for many complex reasons that we would need time to address. So there were experiments, there were cases, and sometimes significant cases, but it didn't change the fact that the Portuguese market was still limited mainly to our country. So we have some questions. Υπάρχει μια, ναι. Ναι, θα τις πάρουμε όλες μαζί, Ναι, Θα κάνουμε άλλες 3 ερωτήσεις και θα ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ. Hello, thank you for this very interesting debate. Well, I'll try to be very general in my question, but I was very interested by the notions of avant-garde and disobedience that were raised today, which means, I think, is there a real possibility to differentiate avant-garde and the cinema you are showing during this program? Because the difference for me, and maybe I'm wrong, is that avant-garde is usually associated to production that are made on substandard formats and very independent production that are not some sort of market and are not distributed in main cinemas. In this case, with this program, we are in a program that has, of course, films that have new forms that were subversive in their own ways, but were not considered officially as avant-garde. So my question is, was there a sub-cinema during that time, before the break of the fall of the dictatorship? And mostly also because sub-cinemas could also associate much more women that could work with 16 millimeters, Super 8 or video. And that's, well, very general question, but in some ways the collective are, even in France, the Cinetrax were allowing more women during the May 68 to work on this kind of activist cinema. But that's my question. If in Spain, either Greece or Portugal, we could make this difference. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, πολύ πλούσια και πολύ ενδιαφέρουσα. Ήθελα να κάνω μια σκέψη και μια ερώτηση σε σχέση με το ισπανικό σινεμά περισσότερο και το ελληνικό και σε σχέση με την περίοδο αυτή που λέμε μεταπολίτευση, που είναι ίσως μια πιο μακρά περίοδος από ότι μόνο ή ακριβώς μετά την πτώση της δικτατορίας και της Χούντας, αντίστοιχα στην Ισπανία και στην Ελλάδα και μετά τη δεκαετία του 80, δηλαδή και στο σήμερα, και σε σχέση και με κάπως θεσμικές και κοινωνικές τομές που έγιναν και στις δύο χώρες, όπως για παράδειγμα La Ley de la Memoria Histórica στην Ισπανία, ο νόμος περί ιστορικής μνήμης, που πυροδότησε και κινηματογραφικά αλλά και λογοτεχνικά έργα, για παράδειγμα όπως «Οι στρατιώτες της Σαλαμίνας», που πήγε και στο σινεμά, ή «Πάτρια», το βιβλίο που έδωσε μια σειρά σε πλατφόρμα, ίσως και στη τηλεόραση, δεν ξέρω, και μέσα από αυτές και μέσα από τη διαχείριση των σκέψεων σχετικά με την Χούντα, με τη δικτατορία στην Ισπανία και με τη Χούντα στην Ελλάδα αντίστοιχα, εγκαθιδρύθηκε μια ιδέα των ίσων αποστάσεων και από τις δύο πλευρές, που θα είχε ίσως νόημα να το σκεφτούμε στο πλαίσιο του αναστοχασμού που βάλατε, Πρόεδρε του πάνελ, με συγχωρείτε, δεν θυμάμαι το όνομά σας, που έρχεται μέχρι το σήμερα και που είναι αρκετά ενδιαφέρον με την έννοια ότι εκτιθέμεθα σε τέτοιου είδους πολιτισμικά προϊόντα που φτιάχνουν την αντίληψή μας σχετικά με αυτές τις περιόδους και σε σχέση και με τη σημερινή περίοδο και με τους αγώνες που μας περιμένουν. Ευχαριστώ. Να πάρουμε άλλη μία, τελευταία. Μία ερώτηση να κάνω, επειδή έγινε αναφορά και στο Happy Day και στο Θίασο, και είπε η κυρία Κομνηνού ότι το Happy Day στηρίχτηκε στο έργο του Φραγκιά ως ένας βαθμός. Υπήρχε μάλλον η ιδέα από πίσω. Ο Θίασος αντίστοιχα χρησιμοποιεί το κείμενο του Περεσιάδη, την Κόλφο, το θεατρικό, και με έναν τρόπο συνδιαλέγεται και με την Ορέστια. Σκέφτηκα λοιπόν, επειδή μιλήσαμε και για αλληγορία και λογοκρισία, μου δημιουργήθηκε απορία, γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν υπήρχε μια αντίστοιχη
καταφυγή των κινηματογραφιστών στην Ισπανία και την Πορτογαλία σε λογοτεχνικά διακείμενα, προκειμένου να μιλήσουν για το παρόν με έναν πιο κρυπτικό τρόπο και να δημιουργήσουν έτσι μια αίσθηση αναλογίας στα ιστορικά γεγονότα και συνέχειας πολλές φορές. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιο τέτοιο παράδειγμα σε ταινία. Να απαντήσω εγώ την πρώτη ερώτηση μια στιγμή. Sorry, can you hear? Yeah, okay. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, κατά πόσον σε αυτή την επιλογή έχουμε βάλει ταινίες avant-garde ή πειραματικές, θα σας έλεγα ότι δεν υπήρξε αυτή η διάσταση, παρόλο που η Ταινιοθήκη και μέσα από τα φεστιβάλ της και πολλές εκδηλώσεις υπηρετεί και τον πειραματικό και τον avant-garde κινηματογράφο. Μάλιστα μαζί μας είναι και η Βοβούλα η Σκούρα, η οποία από πολύ νωρίς έχει φτιάξει αυτόν τον κινηματογράφο. Είναι ο Σφίκας, είναι ο Θανάσης ο Ρετζής, και δεν σημαίνει δηλαδή το ότι επειδή δεν υπάρχει σε αυτή την επιλογή ότι δεν είναι ένα διακριτό και σημαντικό είδος. Απλώς για λόγους οικονομίας του προγράμματος περισσότερο σταθήκαμε σε αυτό που θα λέγαμε auteur και art cinema, στην πιο, ας πούμε, στην πιο πολυτελή του μέσα από το 35 το 16 μορφή. Αυτό από πλευράς επιμελητικής. Yes, thanks a lot. I think they're all very interesting questions. As for the existence of an underground or clandestine or experimental cinema in Spain, yes, there was, of course, and a lot is being done, and there you can find, as you say, female filmmakers, and something had the luck to work with the collection of the film school, and so something, although it's not experimental cinema, of course, but there is some relationship that you could establish there. So yes, it's a very good question, and I think that it's something that's being worked on, and a lot of work is being done by historians on that aspect, and it really gives a new way of testing. I think what is absolutely fascinating of this period, I think in the three countries, for what I know, that is that cinema was very much in the mind of everybody, especially in the mind of people who were willing to finish with the resistance that Kostis was talking about, maybe much more than it is now. I mean, it was a social instrument that was seen as such by the public and the filmmakers, I think. As for the second question, la ley de memoria histórica, I had, while you were talking, I was sort of writing down possible issues on how to go on with this work of transnational, the South, the European South cinema and dictatorship, this kind of subject that you have brought about, and I thought that maybe precisely the relationship between the past and the present that's so strong in the film by Saura that you saw yesterday could be an interesting issue to explore how it was represented and talked about, and here we could rescue Italian cinema too, because, for example, the strategy of the Spider, of Bertolucci, of course, it was very important. And okay, I think that's it. I don't want to take too much time. Yes. Still time. About what you call the sub-cinema, an underground film, there was in Portugal a quite important production of films done in different formats mainly by plastic artists, and we are trying to work on that. For some strange reason that I never quite understood, they were well regarded in the field of other arts rather than in the field of cinema.
they were not in Portugal regarded as an important issue in Portuguese cinema. But that does not mean that we're talking about underground political films, because that, of course, we can always try to identify small things that had been done, but let's say, until very, very near the end, even if in the last years of the dictatorships things were slightly changing in that area, but the censorship and the political persecution was so big in Portugal that even a clandestine movement of cinema was not really possible. In the proper sense of the word, in the strong sense of the word, it didn't exist. So everything, even a bit more amateur or side cinema, was very much metaphorical too. But there was something on another field. Regarding past and present, just one suggestion. A good film to start it is called Past and Present by Manuel de Oliveira, again, a film of the early 70s, which when I show it now, when I present it, and when we project it now, it's really astonishing in relation to the reality of that period. In fact, it's an allegory. It's not about the real facts in Portugal by that time, but it's so much linked to it, and so strong about it in an ironic way, and it's less known than the other films of Oliveira because it was done before the period when he started to be well known abroad and in Europe, in Italy, in France mainly, and in all Europe following that. So, but it's a curious suggestion. Thank you for that, and it was like a concluding remark by José. Can you have your concluding remarks, please, so that we wrap up? Ναι, προσπαθώ να δω τι λέγαμε. Καταρχήν για το underground cinema, απλά σε σχέση με αυτό που είπε και η Βαλέρια, νομίζω ότι στην Ισπανία υπάρχει μια πολύ σημαντική underground σκηνοθέτης, η Έλενα Λουμπρέρας, της οποίας η δουλειά τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι ότι έχει βρει ότι υπάρχουν και νέοι ερευνητές και ερευνήτριες που ασχολούνται πολύ συστηματικά με το έργο της, το οποίο είναι underground, πειραματικό κτλ. Και μόλις τώρα στην Filmoteca, στην Ταινιοθήκη, της Καταλωνίας στην Βαρκελόνη, είχε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο της. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει πολύ εύφορο έδαφος σε σχέση με αυτό. Σε σχέση με αυτό που είπατε για το νόμο, για την ιστορική μνήμη, αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα ακριβώς τι θέλετε να πείτε, γιατί καταρχήν η Σολδάδος στη Σαλαμίνα είναι ένα βιβλίο το οποίο βγαίνει πολλά χρόνια πριν από τον νόμο. Δηλαδή δεν σχετίζεται με τον νόμο. Νομίζω ότι η Σολδάδος της Σαλαμίνας, η στρατιώτη της Σαλαμίνας είναι το 2002 και ο νόμος είναι μετά το 2008, οπότε ο πρώτος. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, απλά ήθελα να διευκρινίσω ότι ήθελα να μιλήσω για τη συνομιλία των πολιτισμικών προϊόντων που επιδρούν στην διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης, οποτεδήποτε και αν έγιναν αυτά, σε σχέση με μια πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μετά με έναν νόμο που έρχεται, όπως και στην Ελλάδα ήρθε η άρση των συνεπειών του εμφυλίου με θεσμικό τρόπο και επέδρασε στην κοινωνική συνείδηση και βεβαίως στους κοινωνικούς αγώνες και όπως τους είδαμε μετά από εκείνη την περίοδο. Μιλάω για την περίοδο μετά το 89. Αυτό λέω, τη συνομιλία. Ναι. Πάντως ο νόμος ο συγκεκριμένος δεν προωθεί ίσες αποστάσεις σε σχέση με το παρελθόν. Νομίζω είναι το ακριβώς αντίθετο. Ναι, οκ. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή και πολύ ενδιαφέρουσα σίγουρα. Και το Πάτρια για το οποίο μιλήσατε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο κατεξοχήν δημιουργεί αυτού του είδους τους συνειρμούς. Ίσως καλύτερα να σταματήσω εδώ.
Ήθελα απλά να πω για τα μυθιστορήματα, όχι μυθιστορήματα, συγγνώμη, βιβλία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν για τα σενάρια, ότι δεν θυμάμαι, ίσως η Βαλέρια μπορεί να το θυμάται ή ο Κάρλος αν είναι μαζί μας, ότι το σενάριο της Μαργαρίτα Ιελόβο, της Cecilia Bartolomé βασίζεται σε ένα βιβλίο, σε ένα γαλλικό βιβλίο. Αλλά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο, αλλά νομίζω ότι είναι από τα λίγα, με φεμινιστικό περιεχόμενο. No sé si te acuerdas de esto. Ναι, μόνο μια κουβέντα. Αθηνά. Ναι, σε μια εντελώς άλλη διάσταση από αυτήν την οποία χρησιμοποίησα προηγουμένως. Ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι εξακολουθεί να υπάρχει συζήτηση ζωντανή γύρω από τους ανθρώπους που δημιούργησαν ταινίες σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Αλλά για μένα το πιο ουσιαστικό, που ξεκινάει και τη συζητήσει βέβαια κάθε φορά, είναι η δουλειά που γίνεται με την αποκατάσταση των ταινιών αυτής της περίοδου. Και στο πρόγραμμα βεβαίως είναι το παράδειγμα το «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις», που το έχουμε δει τα τελευταία 2 χρόνια ξανά και το καταναλώνουμε ξανά και ξανά με διάφορες ευκαιρίες, τώρα πλέον που είναι αποκατεστημένο και σε μια ψηφιακή μορφή που κάνει πολύ εύκολη την αναπαραγωγή. Και θεωρώ ότι είμαστε σε μια έτσι προνομιακή περίοδο, στο βαθμό που μπορούμε να έχουμε αυτού του είδους την αποκατάσταση και την είδος επανακυκλοφορίας των ίδιων των ταινιών με συναντήσεις όπως αυτή που είναι αυτή την εβδομάδα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Στην ουσία βγάζουμε τους φακούς τους δικούς μας, τους οποίους ο λόγος ουσιαστικά τοποθετεί γύρω από τα έργα, και μπορούμε να ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, όπως ήταν και η ταινία του Μανθούλη που ήταν πολύ εμβληματική για το ξεκίνημα αυτής της περίοδου στην Ελλάδα, ή κάτω από τον ουρανό τους, για να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο της ταινίας του Κανελόπουλου, που ίσως από εκεί να ξεκινάει πιο ουσιαστικά αυτή η γραφή για τον ελληνικό κινηματογράφο, και να δίνουμε σε νεότερες γενιές τη δυνατότητα να δουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουν, αλλά και εμείς να θυμηθούμε να δούμε μέσα από νέα πρίσματα ιστορίες που νομίζαμε ότι τις είχαμε κάπου ταξινομήσει στο μυαλό μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά τελικά μέσα στην καινούργια συγχρονία βρίσκουν μια άλλη θέση και λένε μια καινούργια ιστορία. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι αφιερώματα όπως αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικά να γίνονται και να αντανακλούν ως καθρέφτες από τη μία χώρα στην άλλη, μέχρι να φτάσουμε να μπορέσουμε να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας, καθένας από εμάς που βλέπει τις ταινίες. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για αυτή τη συμμετοχή που για μένα είναι εξαιρετικά τιμητική. Ναι, πρώτα να σας ευχαριστήσω όλους που πήρατε μέρος, τη συντονίστρια την Ιουλία τη Μέρμιγκα, τον Κωστή τον Κορνέτη, τη Βιτόρια Καμπορέζη, τον Ζωζέ Μανουέλ Κώστα και όλους εσάς και φυσικά την Αθηνά Καρτάλου. Κλείνω κι εγώ με την παρατήρηση της κυρίας Καρτάλου, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτό το αφιέρωμα να υπάρχουν 4 ταινίες, το πρόσωπο με πρόσωπο, το «Μια ζωή σε θυμάμαι» και μετά 40 μέρες και το «Happy Day», που έχουν αποκατασταθεί με τον πλέον σωστό και state of the art τρόπο, και χαιρόμαστε που μαζί με την Ισπανική Ταινιοθήκη και την Portuguesa Cinemateca, την Ταινιοθήκη της Πορτογαλίας, μπαίνουμε σε αυτή την τεχνογνωσία, ώστε η κινηματογραφική κληρονομιά των χωρών μας να γίνεται προσβάσιμη
και στη χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες με τις οποίες νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε τόσο κοινά και ενδιαφέροντα προγράμματα. Ευχαριστούμε.